नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। पंजाब असैंबली चोणां लई बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गेट ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वड्डा बुत स्थापित किया जाएगा। अबूधाबी विच बीते 17 जनवरी ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। पंजाब असैंबली चोणां लई बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अज जारी की है। नवी दिल्ली में यह लिस्ट जारी करदिआं पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने दस्सिया कि इस लिस्ट में 12 उम्मीदवार किसान परिवारों नाल संबंधित ने, जबकि 8 अनुसूचित जातियां और 13 सिख नेता शामिल ने। पार्टी ने सुजानपुर हल्के तो दिनेश सिंह बब्बू, दीनानगर राखवा हल्के तो रेणु कश्यप, हरगोबिंदपुर राखवा हल्के तो बलजिंदर सिंह डकोहा, अमृतसर उत्तर तो सुखविंदर सिंह पिंटू, तरनतारन तो नवरीत सिंह सफीपुर, कपूरथला तो रणजीत सिंह खोजेवाला, जलंधर दखणी राखवी सीट तो महिंदरपाल भगत, जलंधर केंद्री तो मनोरंजन कालिया, जलंधर उत्तरी तो कृष्णदेव भंडारी, मुकेरिया तो जंगी लाल महाजन, दसूहा तो रघुनाथ राणा, हुशियारपुर तो तीक्षण सूद, चब्बेवाला राखवा हल्के तो डॉक्टर दिलबाग राय, गढ़शंकर तो नमेशा मेहता, बंगा राखवा हल्के तो मोहन लाल बंगा, बलाचौर तो अशोक बाथ नूं अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह फतेहगढ़ साहब तो दीदार सिंह पट्टी, अमलो तो कंवरवीर सिंह ढोड़ा, खन्ना तो गुरप्रीत सिंह पट्टी, लुधियाना केंद्री तो गुरदेव शर्मा, लुधियाना पश्चिम तो एडवोकेट बिक्रम सिंह सिद्धू, गिल राखवा हल्के तो SR लद्दड़, जगराउं राखवा हल्के तो कंवर नरेंद्र सिंह, फिरोजपुर शहर तो राणा गुरमीत सिंह सोटी, जलालाबाद तो पूरन चंद, फाजिलका तो सुरजीत कुमार जियाणी, अबोहर तो अरुण नारंग, मुक्तसर तो राजेश फतेला, फरीदकोट तो गौरव कक्कड़, भुज्जो मंडी राखवा हल्के तो रुपिंदर सिंह सिद्धू, तलवंडी साबो तो रविप्रीत सिद्धू, सरदूलगढ़ तो जगजीत सिंह मलखास, संगरूर तो अरविंद खन्ना और डेरा बस्सी तो संजीव खन्ना नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवी दिल्ली के इंडिया गेट ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनाइट तो बनया वड्डा बुत स्थापित किया जाएगा। ट्वीटां की लड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन्हां प्रति भारत की कर्जदार होने का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जदों तक नेताजी का वड्डा बुत तैयार नहीं हो जाता उदों तक उन्हां दा होलोग्राम बुत उस स्थान पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 23 जनवरी को नेताजी की जयंती ते नेताजी के होलोग्राम बुत की घुंड चुकाई करेंगे। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी प्रचार करने लई 35 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ये सारे चैनल पाकिस्तान तो चलते हैं। सूचना ते प्रसारण सकत्तर अपूर्व चंद्र ने आज नवी दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि 2 वैबसाइटां, 2 इंस्टाग्राम, 2 ट्विटर अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट नूं भी ब्लॉक किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत विरोधी किसी भी तरह के कूड़ प्रचार नूं सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सारे यूट्यूब चैनल भारत खिलाफ जहर घोल रहे सन और भविख में भी अजिहे चैनलों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भी 20 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाई गई सी। कपूरथला जिले में कांग्रेस के 2 धड़ियां दे विच जबरदस्त बयानबाजी नाल जिले के कांग्रेस वर्कर परेशान ने। पार्टी के सीनियर नेता राणा गुरजीत सिंह ने सुल्तानपुर लोधी तो कांग्रेस के उम्मीदवार नवतेज चीमा नूं चुनौती दी है कि वह इस हल्के तो उन्होंने जितन नहीं देंगे। इस मंतव नाल राणा ने अपने पुत्र राणा इंदर प्रताप सिंह लई चोण प्रचार भी शुरू कर दिता है। इंदर प्रताप सुल्तानपुर लोधी तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार चोण मैदान में नितरे ने। राणा गुरजीत का यह भी कहना है कि जेकर संसद मैंबरां दे पुत्रां नूं टिकटां दित्तियां जा सकदियां ने तां एक परिवार दे लई एक टिकट की शर्त क्यों रखी जा रही है। दूजे पासे पटियाला जिला कांग्रेस के जनरल सकत्तर जसविंदर सिंह जारकिया ने पटियाला देहाती तो मोहित महिंद्रा नूं कांग्रेस से टिकट दिते जाण नूं टकसाली कांग्रेसियां नाल एक वड्डा धोखा दस्सिया है। पटियाला तो जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक गलत उम्मीदवार नूं टिकट दिता है। उन्होंने मोहित महिंद्रा ते अपने पिता के मंत्री रहन वेले कथित तौर पर भ्रष्टाचार करने के दोष भी लगाए और कहा कि इस दे चलदियां ही हुण कई पार्टी वर्कर कांग्रेस छड्ड के होरनां पार्टियां दे विच शामिल हो रहे हैं।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲੀ ਲੇਖਕ ਵਾਇਕਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ। ਬੋਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 21 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਵਰਧਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 1909 ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 23 ਦਸੰਬਰ 1912 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। 1913 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਘਾ ਜਤਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ 1915 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬੋਸ ਨੇ ਅਯੱਪਨ ਪਿੱਲੇ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1942 ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। Subhash Chandra Bose is your president, your leader in the fight for your independence, and I am confident. ਲੀਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੋਸ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੋਸ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲੀ ਲੇਖਕ ਵਾਇਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਜਨਵਰੀ 1908 ਨੂੰ ਕੋਟਿਆਮ ਦੇ ਤਲਾ ਲਿਓਇਆ ਪ੍ਰਾਂਬੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਪੋਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ਼ੀਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਾਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 600 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਉਜੀਵਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 1941 ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੋਟਿਆਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲੇਖਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ 70,49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 93.5% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 159 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਿਸਾਮਪੁਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਥੋਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ADNOC ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਾ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗੋਵ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ 79 ਗ੍ਰਾਮ RDX ਅਤੇ 40 mm ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ 40 mm ਦੇ 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ IED ਲਈ ਟਾਈਮਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਮੋਹਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਾਣਬੀਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲਬਾਹੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਝਾ, ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਲਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ DD ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ MPEG-4 ਸਲਾਟਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 34 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ।